میں یہ واقعہ کمپلیٹ کرتا ہوں، لیکن پہلے میں اپنا اصل ٹاپک جو ہے نا تاکہ وہ رہ نہ جائے، پھر میں بتاتا ہوں اس میں ہمیں اس واقعے میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، بہت اہم اسباق ہیں۔ میں پہلے وہ اس کو ذرا انہ ربی احسن مسوایا، یہ جو بادشاہ ہے یہاں پہ، یہ جو عزیز مصر ہے، اس نے مجھے اپنے محل میں بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں اس کی خیانت بولو نہیں کرتا۔ لیکن اس کی سنسر کو تھوڑا سا ادھر ہو جائے تاکہ جو بعد میں ساتھی آئیں گے ان کے لیے جگہ بن جائے گی، تھوڑا آگے آ جائے، جو ادھر پیچھے ساتھی ہیں وہ آگے آ جائے۔ بسم اللہ، یہ جو ادھر پیچھے ساتھی یہ آگے آ جائے، تھوڑا آگے، راستہ وہ چھوڑ دیں کیونکہ بعد میں ساتھی جو آئیں گے ان کے لیے مشکل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی اچھا بس یہ میں لپیٹ رہا ہوں، اس سے پہلے نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ خود سے جا جا کے انٹرفیئر کرنا، اس میں بعض دفعہ ری ایکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اگلا نہیں دعوت سننا چاہتا، آپ جا جا کے اس کو زبردستی تھوپ رہے ہو دعوت۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ دعوت کا موقع ہے تو کیا، اے میرے دوستو، اے میرے دوست، اتنا اچھا رویہ ہے، اس پہ کہنے کو بہت کچھ ہے، میں بس جلدی سے سمیٹ رہا ہوں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر، بادشاہ کو خواب آیا، اس کو صحیح تعبیر بتائی۔ آصف بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یہ رپورٹ آپ کے بارے کی پیغمبروں کی، وہاں یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا جیل میں جا کے نا یہ کافر کا بچہ، ادھر بہت مشکل ہے رپورٹ اچھی تو نماز نہیں پڑھتا، وہ تو ظاہر نماز بھی پڑھتے تھے اور تسبیح بھی پڑھتے تھے، وضو بھی کرتے ہوں گے، جو بھی پیغمبروں کا طریقہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، کسی کو یہ نہیں کہا کہ طنز کیا ہو جا کے تو پی کیوں رہا ہے، وہ تو شراب بھی پیتے تھے، وہ ایک تو ان میں باقاعدہ شرابی تھا جس کا کام ہی بادشاہ کو شراب پلانا تھا، خود بھی تو پیتا ہوگا نا۔ کہیں بھی اگر یوسف علیہ السلام کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے پی کے بدبو آ رہی ہے دفعہ یہاں سے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور گر رہا ہے یہاں پہ میرے اوپر آ کے، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم میں سب سے اچھے ہیں، کہتے ہیں یار سب سے بد اخلاق کون ہے، معاذ اللہ، یہی کہتے ہیں نا۔ حضرت یوسف کا ایٹیٹیوڈ اس جیل میں ایسا تھا کہ جیل کے قیدیوں نے کہا کہ اس سے اچھا انسان ہمارے اس جیل میں بولو کوئی نہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے تیسرے نمبر پہ کیا کام کیا، متاثر کر کے کرنا کیا ہے، کیوں کریں متاثر؟ آپ کہ اگر کیریکٹر خراب ہوا نا اور وہ اسلام سے بدگمان ہوا تو آپ کے ڈبل چترول لگیں گے قیامت کے دن، یہ مسئلہ ہوگا۔ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو لیبل اسلام کا لگا ہوا ہو اور اپنے کردار سے لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں، ان کے بارے میں فرمائیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ میں ایسے غیر مسلموں کو جانتا ہوں، اسلام قبول کیا، مسلمان تاجر سے معاملہ ہوا، اس تاجر نے 2 نمبری کی اور اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، کہ یار مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اور نبی نے اپنے عمل سے بتایا۔ اب میں عمل کی ایک حدیث سناتا ہوں بس۔ صلح حدیبیہ میں حضرت ابو جندل صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا۔ جب ایگریمنٹ ہوا، تھوڑی سی چائے مجھے بھی مل جائے گی سوال جواب کے سیشن میں؟ ہاں سوال جواب، کہا نہیں پٹھانا والی چائے۔ یہاں کھانے میں کچھ روزانہ کی استعمال کی چیزوں میں الکوہول ڈالتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ دیکھیں الکوہل کا خارجی استعمال تو بالکل جائز ہے، پرفیوم وغیرہ میں کھا نہیں سکتے آپ، سمجھتے ہیں؟ تو کسی دوا میں ہو، ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال نہ کریں۔ جامعۃ الرشید کا ایک گوگل پہ آپ لکھیں گے حلال فاؤنڈیشن، ایک ادارہ ہے، اس میں کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہدایات آپ کو مل جائیں گی، وہاں جو نمبر آئے گا اس پہ کال کر کے پوچھیں گے، تو وہ کوئی کوڈ ہوتے ہیں، چونکہ ہمارا تو بہت کم آنا جانا ہوتا ہے ان کنٹریز میں، تو وہ چیزوں کے اوپر کوڈ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان ملکوں میں ایک اچھی بات یہ کہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے اندر وہی ہوتا ہے، یہ اب تک کی رپورٹ یہی ہمیں پتہ چلی، یہ غلط نہیں لکھی جاتی۔
ये सच नहीं है मुफ्ती तो साहब। उस कोड के मुताबिक देख लिया करें कि इसमें कुछ सूअर की चर्बी वगैरह तो शामिल नहीं है, कोई हराम जेलेटिन तो शामिल नहीं है, तो वो कोड याद कर लें, गूगल पे पड़े हुए हैं हाँ जी, जी। तो अक्सर लोग यही कहते हैं भैया हम किराए पे रहे थे सूद से। हाँ जी, चलो यहाँ और इस्लामिक बैंकिंग को कोशिश करें ना यहाँ जी, ये माशाल्लाह रिवाज है। सवाल है यहाँ के लोगों के मुतालिक। पहले मैंने उन्हीं सवालों को जमा किए। पहला सवाल, क्या हम कर्जे पे बैंक से एक अदद मकान ले सकते हैं या नहीं? देखो, सूदी कर्जा लेना इस्लाम में हराम है, नाजायज है। शदीद जरूरत के वक्त लिया जा सकता है। जरूरत क्या है? घर की रिहाइश भी एक जरूरत है, लेकिन अपना घर जरूरत नहीं, रहना जरूरत है। कोई घर रोड में नहीं रह सकता इंसान। तो अगर कोई रेंट पे किराए पे रह सकता है तो हमारा फतवा तो यही है कि वो सूद पे नहीं ले सकता। तो इस्लामिक बैंकिंग को यहाँ मुसलमान रिवाज देने की कोशिश करें। कनाडा में, यूके में इस्लामिक बैंकिंग आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी आ गई है। तो उसको प्रमोट करें। इस्लामिक बैंकिंग से आप शिरकत मुतनाक़िसा की बेस पर इस्लामिक बैंकिंग आपके साथ इन्वेस्टमेंट, लोन नहीं देता, नाम उसका लोन होगा लेकिन वो लोन नहीं देता, वो इन्वेस्टमेंट करता है। आप और नेशनलिटी देने के बाद उसको छोड़ दिया। बताओ, मुसलमान का इतना बदतरीन इमेज उसके साथ सामने जाएगा, कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा। गैरत जब इंसान में खत्म हो जाए ना, तो क्या अरबी का मक़ूल है, फफ़ाल मा शिता, फिर जो चाहे करो। गलत है यार, यही बात है। जब दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझोगे तो यही होगा। भाई गैर कानूनी मत रहो, मत झूठ बोल के या पेपर बनवाओ, आप अपने मुल्क में रह लो। क्या है, आप रिक्शा चला लो, टैक्सी चला लो, मरेगो थोड़ी यार। रक्शे वाले ज्यादा खुश देखे हैं मैंने, और पाकिस्तान में जो टमाटर बेचने वाले को कभी डिप्रेशन की गोली खाते हुए हमने नहीं देखा। सारे मालदार लोगों को हमने देखा है डिप्रेशन से मर रहे हैं, और ये हो रहा है तो खुदकुशियां कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। टमाटर का मैं नहीं कह रहा टमाटर। ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा है कि मेरे पास फ्रांस के पेपर नहीं है, यहाँ मेहनत करता हूँ, क्या मेरी कमाई हलाल है या हराम? किसी के पास फ्रांस के पेपर नहीं है, मेहनत करके कमा रहे हैं, तो कमाई तो हलाल है, क्योंकि वो तो उस काम की रस्में मिल रही है ना जो आप कर रहे हैं। लेकिन बगैर पेपर के रहना भारत गैर कानूनी है, नाजायज है। तो आप पेपर बनवा लें, यहाँ वकील से राब्ता करें, वो आपको बता दें। ये भी अक्सर झूठ ना सवाल बोले, उसमें झूठ ना बोले। जी बिल्कुल। आप कहें सच बोलेंगे तो फिर ये वापस मुल्क भेज देंगे, तो चले जाए वापस। क्या वहाँ लोग नहीं रहते? क्या हम वहीं रहते हैं? वो मरे 15:15 हो गए और क्या चाहिए? यहाँ तो 15:15 बहुत मुश्किल है। यकीन ना हो जाए आपने तो, लेकिन अब यकीन के लिए जो मुफ्ती साहब, एक औरत का सवाल है कि जब नमाज का टाइम ऑफिस में मिलता है तो लोग बड़े खुशू से पूरे इशराक पढ़ के घर आ रहे होते हैं। ये भी गलत है ना। तो सुन्नत मौक़दा पढ़े और फर्ज पढ़े और पतली गली से निकले, उस काम को फोकस करें आप। एक औरत का सवाल ये है कि अगर कोर्ट से तलाक ले ली है और शौहर जो है वो ज्यादती कर रहे हैं और जिम्मेदारी भी पूरी नहीं अदा कर रहे, तो क्या तलाक हो जाएगी? लेकिन कोर्ट से तलाक जो है ना, वो तो फिर जब तक मुफ्ती के पास पूरा वो ना भेजा जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये डिवोर्स हुई है कि नहीं हुई है, वो पूरे पेपर पढ़ने पड़ेंगे। तो ऐसे में उमूमी फतवा इस पे किसी को नहीं दे सकता जब तक वो डॉक्यूमेंट्स पूरे पढ़े नहीं जाएंगे। औरत ने किस बात को बुनियाद बनाया है कि शौहर ने उस पर साइन किए कि नहीं किए, नहीं किए तो क्यों नहीं किए, पूरी डिटेल है उसके। जब तक वो पेपर, तो उसका तरीका ये है कि इस्लाम के मुताबिक तलाक हुई है कि नहीं हुई है, तो आप इंडिया या पाकिस्तान या यहाँ किसी जो मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, साहब हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं मगर घर और काम की जगह पर पढ़ते हैं और जुम्मे के दिन मस्जिद में, क्या हमें वो सवाब मिलता है जो नमाज मस्जिद में बंदा पढ़ता है? मस्जिद की जमात का सवाब तो मस्जिद में मिलेगा। कहीं मस्जिद नहीं है तो आप बनवा लें, यहाँ तो इजाज़त है, आप परमिशन लेके बना लें। काम पर होते हैं तो निकालें टाइम उस काम से। ये भी एक सर सवाल है कि काम पर नमाज अगर फर्ज नमाज छोड़ने की इस्लाम में किसी कीमत में इजाजत नहीं है, वो समझ लें, ऑप्शनल नहीं है नमाज। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, अल्लाह ने फरमाया मुसलमान पर नमाज मुकर्ररा औकात में फर्ज है। ये नहीं कि जब शाम को जॉब से घर आए तो पांचों इकट्ठी पढ़ लेंगे हम ना, हर नमाज का अल्लाह ने एक मुतय्यन टाइम रखा है, उसमें आपको हर कीमत पे पढ़नी पड़ेगी। छोड़ने का ऑप्शन इस्लाम में नमाज का नहीं है, ये दिमाग से निकाल दें आप। इसी में ये सवाल कि मुझे काम पे नमाज जुमा पढ़ने की इजाज़त नहीं है, बाकी नमाजें मैं पाबंदी से पढ़ता हूँ, तरीक़ों से आए
اگر اس میں یہ بات تھی کہ اگر مجبوری کی تحت میں پاکستان میں یا اپنے ملک